پاکستان سے شگر، میں گلگت بلتستان سے شگر کے پہاڑوں سے آپ سے مخاطب ہوں. جو لوگ کہتے تھے کہ گجرانوالہ میں، پنجاب میں ہمیں ایک پی ٹی ایم کی تحریک ایک شادی ہال نہیں بنا سکتے ہیں، آپ سب نے دکھایا. آپ نے نہ صرف گجرانوالہ اسٹیڈیم کو بھرا دیا مگر اس کے ارد گرد کے سارے سڑکوں کو بھرا کر اسلام آباد کو ایک واضح پیغام بھیجا تھا. جو کہتے تھے کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا، مزار قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر نے تاریخی جلسہ کر کے اپنا ریفرنڈم کا فیصلہ سنا دیا، اور آج کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار دوسری طرف ہے. جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ جائے، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے. بڑے محنت سے، بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گئی. ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں. ساتھیوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود، اس ملک کے سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود، گیس سے لے کے سونا تک کے مالک ہونے کے باوجود، کیا اس دھرتی کے عوام کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہے. بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں. بہادر عوام ہے، غیرت مند عوام ہے. اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس صوبہ کے عوام نے اپنا خون دیا ہے، خون. بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. کہیں نہیں لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کا غلام ہی رہیں گے. عوام چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، کراچی کا ہو، گجرانوالہ کا ہو، عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے. عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے، اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کی آزادی چاہتی ہے. عوام اپنا زمین اور اپنا وسائل کا مالک ہونے کا آزادی چاہتے ہیں. عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے آزادی چاہتے ہیں، بھوک سے آزادی چاہتے ہیں، سوچنے کی آزادی چاہتی ہے، بولنے کی آزادی چاہتی ہے، سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد، نہ ہمارا عدلیہ آزاد. آپ کو آپ کا
آزادی دلوانے کے لیے، آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے سارے جمہوری قوتیں، سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ، عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا۔ ساتھیوں، مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دیے ہیں۔ اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے ہیں۔ یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے، پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا۔ اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا۔ راول بھٹو زرداری ماضی کے واقعات سے متعلق پی ڈی ایم کے ذریعے تمام ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی ہسٹری ہے کہ مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، اس ملک کے شہریوں کو بیرون ملک بیچا گیا ہے۔ نہ جانے کس دور کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال راول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کی یہ مثالیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر روشنی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا ماضی میں پاکستان کے شہریوں کو بیرون ممالک کے اندر بیچا گیا ہے، شہید کر دیا، آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا۔ صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا۔ 18ویں ترمیم کے صورت میں جمہوریت کو بحال کیا، صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا۔ وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا، جو بھٹو کا وعدہ تھا، ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا۔ اپنا وسائل کی مالکی، اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سارے جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا۔ ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا۔ آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا مگر عمل نہیں ہو رہا۔ آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے جس میں 1973 کی آئین کی بحالی، 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آئل اور گیس کے جو رائلٹیز تھے، سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو سارے سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا۔ ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا، معاشی اصلاحات بھی کیے۔ ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بندوبست کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے، بھلے باقی صوبوں کو ان کے فنڈز میں کٹوتی ہو مگر ہم نے بلوچستان کے NFC کو پروٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے۔
साथ साथ जो बलूचिस्तान की ड्यूज थे 1954 से लेके 1991 तक जो आपके रॉयल्टीज है, ऑयल एंड गैस के रॉयल्टीज है, वो 120 अरब रुपया का बनता था। उसका भी वादा कि हम वापस बलूचिस्तान के अवाम को वफाक से दिलवाएंगे। इंसानी हकूक में बहुत से रिफॉर्म्स किए, मिसिंग पर्सन्स के लिए, लापता अफराद के लिए मिसिंग पर्सन कमीशन बनाया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, मैं उसमें बाद में बात करता हूं। वसीले तालीम हमने किया ताकि यहां के बच्चे, बलूचिस्तान के नौजवान को तालीम के मौके मिले। HEC में हायर एजुकेशन में कोटा रखे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत था, मगर इनसे ये शुरुआत भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आगाज भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आगाज हकूक बलूचिस्तान को हमने आज तक 100% इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर आज भी इंप्लीमेंट होता तो बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे और हल हो सकते हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब CPEC के ढोल बजाते उनको पसंद आता है। बहुत मुश्किल से नेगोशिएशंस हुए थे। 4 साल सदर जरदारी ने CPEC की क़याम के लिए मेहनत की। ये मंसूबा मुल्क के पसमानदा इलाकों के लिए था। ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और खास तौर पे हमारा बलूचिस्तान के लिए मंसूबा था। एहसासे महरूबी को दूर करने के लिए और पूरे मुल्क में मुआशी खुशहाली लाने के लिए ये एक इनकलाबी मंसूबा है। लेकिन जो आज CPEC कहते हैं, इसको गेम चेंजर कहते हैं, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के गवादर के बगैर गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों के बगैर आपका कोई CPEC नहीं बनता, कोई CPEC नहीं होता। इस मुल्क के लिए CPEC के तौर पे जो मुआशी तरक्की होनी है, जो गेम चेंजर होनी है, वो नहीं होता। अगर CPEC है, पाकिस्तान की मुईशत में एक गेम चेंबर के तौर पे CPEC आया है, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए गवादर के अवाम के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के। इतने साल हो चुके हैं गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये क्यों महसूस हो रहा है कि इस CPEC में उनके लिए कोई फायदा नहीं? गवादर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, यहां के अवाम को हमने आज तक CPEC का असल फायदा क्यों नहीं पहुंचाया? हमें मुकामी लोगों को CPEC का फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि CPEC का मंसूबा कामयाब हो। और अगर CPEC को कामयाब होना है तो सबसे पहले उनको तरजीह देनी है। हमने जो थर कोल मंसूबे में इस पे पूरा कोशिश किया, पूरा फोकस किया कि सबसे पहले फायदा हो तो मुकामी अवाम का। मैं आपको बताऊं कि थर कोल मंसूबे में 71% जो एम्प्लॉइज है, 71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम है, वहां के अवाम है। फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थर कोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका दिया। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का,
ان کو اس یونین کاؤنسل میں مفت بجلی پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ ان کا حق ہے۔ اگر ان کا کوئلہ سے فیصل آباد کی انڈسٹری چل سکتا ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو مفت بجلی دیا جائے۔ ہم نے ان کے لیے تعلیمی ادارے، صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں، اور یہی ماڈل ہے جو مقامی لوگوں کو سی پیک کے ساتھ جوڑتا ہے، جو ہم تجویز کریں گے کہ جہاں بھی سی پیک کے منصوبے ہیں وہاں اس قسم کا منصوبہ بندی کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلا فائدہ ہو۔ اگر یہ کام کیا جائے گا تو سی پیک سے ترقی ملے گا، سی پیک کامیاب بھی ہوگا، ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، خطرے بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران نے تو سی پیک کو کیا کامیاب کرنا تھا؟ وہ تو سی پیک کو ناکام چلانے کی سازش چلا رہے ہیں۔ عمران نے تو بلوچستان کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں، ایک منصوبہ نہیں، نہ سی پیک کا منصوبہ، نہ وفاقی حکومت کا منصوبہ۔ الٹا وہ آپ سے ابھی تک چھیننا چاہ رہا ہے، قبضہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے آئیلینڈز پہ، آپ کے کوسٹل آئیلینڈز پہ۔ رات کے اندھیروں پہ ایک آرڈیننس نکالتا ہے اور آپ کے آئیلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس سٹیج پہ موجود سارے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئیلینڈز کو نہ بلوچستان کے آئیلینڈز کو قبضہ کرنے دیں گے۔ عمران تو نہ صرف سی پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے، عمران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے۔ یہ تباہی ہے، تبدیلی نہیں۔ تاریخ میں سب سے زیادہ غربت، تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری، تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کے تبدیلی۔ آج کوئٹہ میں جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کے قیمت دیکھے، آٹا کا میں نے سنا ہے کہ آٹا کا 1400 روپے پہ، اور آپ کے جو تندور والے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ ٹماٹر 200 روپیہ، دال 300 روپیہ، مرغی 300 روپیہ، اور دوائیوں کو دیکھے۔ اس دور میں پینڈیمک سے گزر رہے کوئی ہفتہ نہیں کوئی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا۔ بلڈ پریشر کا دوائی پہلے 150 روپیہ ہوتا تھا، اب 400 روپیہ ہے۔ شوگر کا، ڈائبیٹیز کا دوائی، جو پورے پاکستان میں ڈائبیٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 600 روپیہ سے لے کے 1000 روپیہ پہنچ چکا ہے۔ جو ایسما ہے، انہیلر جو آپ کو ملتا ہے ایسما کے لیے، جب سانس لینے کی تکلیف ہوتا ہے، وہ 900 روپیہ سے اب 1500 روپیہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں؟ غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ آج اس ملک کے غریب عوام بوجھ اٹھا رہے ہیں اس نالائق حکومت کا، اس نااہل حکومت کا، اس سلیکٹو حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ یہ مارتے بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتے۔ آپ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھ لیں۔ کیا یہ کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے، ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، عوام غائب ہوتے ہیں، عوام کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے،
ना अदलिया इंसाफ दिलवा सकती है, ना पार्लियामान कुछ कर सकता है। उनको, उनके खानदान, उनके वालिदैन सालों साल दर बदर फिर रहे हैं और रियासत कोई मदद नहीं कर रही। ये जुल्म जो पाकिस्तान में मुसलसल होता आ रहा है, लापता अफराद का जो इशू है, ये जुल्म को खत्म होना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। अपने अवाम के साथ बुनियादी इंसाफ, उनके बुनियादी हकूक दिलवाना पड़ेगा। अगर ये जुल्म चलता रहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकेगा, ये मुल्क बच सकेगा। मैं मुतालबा करता हूं, मैं जानता हूं कि स्टेज में मौजूद सारे जमातें मेरे इस मुतालबात में हम सब एक हैं कि लापता अफराद का जो इशू है इसको हमेशा के लिए खत्म होना पड़ेगा, ताकि हम एक मॉडर्न ममालिक, एक जमहूरी ममालिक अपने आप को तो कह सके। ये मजाक देखे, ये कितना मजाक है कि वही आदमी जो नैब का सरबराह है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का ब्यूरो का सरबराह है, जिनके नैब के कैद में ज्यादा लोग फौत हो चुके हैं, more people have died in the National Accountability Bureau's custody, ज्यादा लोग नैब में फौत हो चुके हैं कंपेयर टू अमेरिका का ग्वांटानामो बे। ये है वो आदमी जिसने मिसिंग पर्सन्स के लिए इंसाफ करना है। वो आदमी जो सदर जरदारी को गिरफ्तार करके उनके बेटियों को दुख पहुंचाता है। वो आदमी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करके वालिद को दुख पहुंचाता है, उस आदमी से कोई उम्मीद रखा जा सकता है कि वो बलोचिस्तान के, क्वेटा के, सिंध के, पख्तूनख्वा के लापता अफराद को घर पहुंचा सकता है? ये इंसाफ के साथ मजाक है, ये इन खानदानों के साथ मजाक है कि इस जालिम आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि वो लापता अफराद को बाजियाब करे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा आला अदलिया, जिसकी तरफ पूरा पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं इंसाफ के लिए, कि वो भी इस इशू को सीरियसली लेंगे और हमारे मुल्क के अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। इसी अदलिया ने, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के केस में नैब को सियासी इंतकाम का इदारा करार दे दिया, गैर जमहूरी इदारा करार दे दिया, गैर आईनी इदारा करार दे दिया। तो हमें फिर थोड़ा सा कैसे लगेगा जब वही इदारा, वही अदलिया कहता है कि नैब के जो केसेस है उनको रोज की बुनियाद पे सुनाया जाना चाहिए, रोजाना की बुनियाद पे सुनना चाहिए। उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म नैब के लिए दिलवा सकती है तो जल्द ही हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे हमारा मिसिंग पर्सन्स का भी केस लगाएगा। उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे शहीद अकबर भुट्टी कत्ल केस भी सुनेगा। उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल केस को भी रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। उम्मीद है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। कुछ हम उम्मीद ही रखते हैं कि हमारा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के साथ देगा, जमहूरियत के साथ देगा, अवाम के साथ देगा और माजी की तरह
माजी की तरह, इसलिए आपको पता है कि माजी में हमारा अदलिया ने अफसोस के साथ हर आमर के साथ दिया है, गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ दिया है। मगर हम अब उम्मीद रखते हैं, अब हम उम्मीद रखते हैं कि आला अदलिया जमहूरियत के साथ देंगे, इंसाफ के साथ देंगे, और जो जुल्म माजी में होता रहा, जहां बिलावल भुट्टो सरदारी वीडियो लिंक के जरिए कोयटा में पीडीएम के जलसे से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में उनका ये कहना था कि मुल्क के शहरियों को बैरून मुल्क बेचा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गाज़ी याकूब के बलोचिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़े प्रोग्राम का आगाज़ किया था जिसकी इब्तिदा भी नहीं होने दी गई। उनका ये कहना था कि बलोचिस्तान से हमेशा से नाइंसाफियाँ होती हैं। बलोचिस्तान कि हर इदारा को, इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। क्या आप इनको ये करने देंगे? मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इमरान खान को इस मुल्क के इदारों को तबाह नहीं करने देंगे, टाइगर फोर्स में तब्दील नहीं करने देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि कराची में क्या हुआ, जिस नाइंसाफी के साथ मरियम शरीफ और कैप्टन सफ्दर के साथ जो जुल्म हुआ, मगर साथ साथ पूरी दुनिया ये भी देखा कि इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं बने। यही उसका कोशिश है। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान चाहता है कि इस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा ISI, जो भारत और पूरी दुनिया डरते हैं, इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा ISI को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। हम इनको इजाजत नहीं देंगे। आज भी आपने देखा क्वेटा के एयरपोर्ट में, आज नहीं कल रात, क्या हुआ? एक मुंतखब नुमाइंदा जो जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता है, मोहसिन दावर साहब को एक क्वेटा की एंट्री की इजाजत नहीं है। ये इस मुल्क में हमें दूसरे सूबे में दाखिल होने के लिए वीजा की जरूरत है? मुझ पे भी पाबंदी लगाई गई कि मैं बलोचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ सका, और आज मैं देख रहा हूं कि एक मुंतखब नुमाइंदा को इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारा ASF को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये फ्रंटियर कोर को भी अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। इमरान तो इस मुल्क का अदलिया आपने नहीं देखा। बिलावल भुट्टो जरदारी के वीडियो लिंक के जरिए इस वक्त खिताब जारी है। उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान के लिए जब जब आवाज़ बुलंद की, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CPAC के सिलसिले में उनका ये कहना था कि तमाम क्रेडिट सदर आसिफ अली जरदारी का है। उन्होंने 4 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की। CPAC जैसे प्रोजेक्ट इदारे को ओन करते हैं। ये हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, ये हर पाकिस्तानी जमात के इदारे हैं। ये किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, किसी एक शख्स के इदारे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, इमरान के टाइगर फोर्स नहीं। और जब तक हम में दम है, हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। उनके सियासी रोल को हम इजाजत ही नहीं देंगे कि वो कोई सियासी कदम उठा सके। और यही हमारा अपील है, यही हमारा मुतालबा है, यही वजह है कि हम पूरे पाकिस्तान से, आज क्वेटा से, पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ दे, हमारा साथ दे, ताकि हम पाकिस्तान के इदारे को बचा सके, ताकि हम पाकिस्तान को बचा सके, आपका जमहूरियत को बहाल कर सके, आपका आजादी को बहाल कर सके। मैं जानता हूं कि जब पूरे पाकिस्तान एक तरफ है और वो एक कठपुतली दूसरी तरफ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम आपका जमहूरियत, आपका आजादी बहाल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं
اپوزیشن کا حکومت گراؤ مشن کوئٹہ جلسے میں اس وقت بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے. کارکنوں سے یہ اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے. جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں. پورے شہر میں دفعہ 144 ہے. نہ صرف اسلحہ ساتھ لے کر چلنے کی اجازت نہیں بلکہ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی بھی پابندی ہے.